नमस्कार अनुगुल लाइव स्वतंत्र कार्यक्रम भितरी कथा आज कार्यक्रम को मुझे स्वागत करुच्ची परशुराम दास। आज आम जहाँ सहित आलोचना करवा अनुगुल इतिहास बा अनुगुल जड़े एभली व्यक्तित्व जी कि अनुगुल राजनीति स्वतंत्र भूमिका से ग्रहण कर कांग्रेस दलरू से राजनीति कैरियर आरंभ करते आज से कांग्रेस दल दुर्बलता कांग्रेस दल प्रति भल पाइबा आजीवन बंची रही तेरे से जड़े व्यक्तित्व जी कि परवर्ती मुहूर्त में समाजसेवा स्वच्छासेवी भाव में जिलार विभिन्न उन्नतिमूलक कार्यक्रम जो भाव में जिला मुख्य चिकित्सालय किभली लोक रोगी मैंने सेवा पाइपर अनुगुण विकास हो पार से दिगरे से विभिन्न समय विभिन्न प्रकार कार्यक्रम आरंभ कर कार्य सफल होती। तो आज आम सहित सीधा सड़क भाव आलोचना करवा आसतु। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार आज्ञा आप बर्तमान केमी अच्छा आप स्वास्थ्य अवस्था केमी अच्छे प्रथम कहतु। मोर स्वास्थ्य ये भल रहुनि बर्तमान आग जी भल रही मझे वाइफ चलीगला आ मोर स्वास्थ्य इतने भल रहुना भर मुझे चली किंतु भर मुझे चली ये कथा। आज्ञा स्वास्थ्य इतने भल रहुना। आज्ञा तेरे आप राजनीति भली एक गुरुत्वपूर्ण जहाँ विभिन्न समय व्यवस्था परिवर्तन करता व्यवस्था को किभली भाव में संगठित कर दिगरे राजनीतिर भूमिका अनेक रही। तेणु आप राजनीति को आसवाई कि भाव में मनस्थ कले कि भाव राजनीति आसवाई राजनीति की आसवाई आग सेवक हिसाब से हस्पिटाल चाकरी करी विभिन्न जगह रहीकि अनुगुल हस्पिटाल आसली लोक मान सेवा करने को मोर गोटे धारणा था जे अनुगुल में कि लोकंर मु सेवा करी यही स्थिर मुझे सक्सेसफुल हेली आसली अनुगुल हस्पिटाल मु लोकंर सेवा कली। गोटे कथा एवं मन पड़े से कथाटा अनुगुल हस्पिटाल मुझे चाकरी करी समस्त कहती ये लोकटी राति दिन खटुची ये करुच्ची समस्त कहूँ जी मागुची 5 पैसा जाए पचारे डाक्तर आरंभ कर ताठू पैसा ग्रहण करने लगे मोटे इच्छा न थाए मोर बिना ये मुझे काम करी। आप वृत्ति थी फार्मासीस्ट भाव आप चाकरी करते तेज फार्मासीस्ट भाव में चाकरी करवा आ परवर्ती मुहूर्त चाकरी को छाड़ी आप स्वच्छासेवी भाव में मानने लोक सेवा करवा भीतर फरकटा कौन थी? नहीं फरकटा हूँ जे चाकरी करी चाकरी सेवा भाया चलई। आज्ञा अनेक जातीय दल रही तेज आप कांग्रेस को केवल कहीं आपंकर पसंद आसला काम करने आग्रह प्रकाश कांग्रेस जो मैंने लीडर थे अनुगुल लीडर धरद बाहर लीडर तो पर आसली संस्पर्श तुलसी त्रिपाठी की बहुत रिगार्ड करे आदियो योग्यता कम थिला किंतु कार्यदक्ष हिसाब से खूब बहुत सुनाम थिला तुलसी त्रिपाठी कांग्रेस ऑफिस मझे 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 मो जाए आ बसे पाखे कथबार्ता हुए से मो पाखु हस्पिटाल को आसती पचारनी कुछ केमी अच्छु कौन अच्छु कौन अवस्था ये देखिए पचारिक जाते तुलसी त्रिपाठी तांकर आदर्शटा मत टे ये कर देखी मु जहाँ जे एमएलए थिले 2 थर सिलेक्टेड एमएलए इलेक्टेड एमएलए थिबा भितरे परे मध्य तांकर सही चलनी साइकल खंडिके जिबे बेंचपुर आसवे कांग्रेस ऑफिस रे कौन टी खाइबे ये करेंगे काठू किसी ग्रहण करेंगे कि ये करेंगे से हिसाब से गोटे आदर्श स्थानीय लोक भाया मत ग्रहण होता आ कांग्रेस को मुझे ग्रहण कली कहीं गोटे कथा जे विभूतिन्द्र प्रसाद दास ये एमएलए हेले तालचेर पालहड़ार हेले तालचेर से आसने अनुगुल बापा सागे मोर कम्युनिस्ट थे से आसने अनुगुल आसने हुर्सीबाबू सागर आसती ये कथा रहती मो सागे से मिसी कथा रहती थोड़े विभू बाबू मत बोध जाने भल कर से मत कांग्रेस को ये कले ना आपण कांग्रेस संगठन दायित्व अनुगुल को दिज्व आपण कांग्रेस ये रुहतु आपड़ तो चाकरी प्रति वितृष्णा आसला चाकरी छाड़े बोली कहते औषध दुकान करेंगे से पुओटी सान पुओटी बड़ पुओ जो भल चाकरी कर सान पुओटी पढ़ू थाए
ତା ଲାଗି ଜମିବାଡ଼ି ମୋର ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବିଧାୟକ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ଆମ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ହଉ, ତେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବିଧାୟକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଅନୁଗୁଳରେ ଆମର ଯୋଉ ମାନେ ଅନୁଗୁଳର ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ଯାହା କହିବି, ଅନୁଗୁଳର ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ମତେ କାହିଁ କାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାହାର ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ମୋଟେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ କାହାରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟା, ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସମାଜ ପାଇଁ କାମ କରିବାର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, କି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଧାୟକ କରିବାର ମାନସିକତା ରଖାଯାଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆପଣ ତାହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ? ତାର କାରଣ କ'ଣ? ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଲି ଯେ ବିଧାୟକ ହେଲେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଇଏ ସେ ଆଙ୍କୁ ତାକୁ ଯିଏ ମାଗିବେ, ସକାଳୁ ଆସିବେ କିଏ ମଦ ଖାଇବାକୁ ମାଗିବେ, କିଏ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଲାଗି ମାଗିବେ ପଇସା, ଆଉ କୋଉଠୁ ଦେବି ଇଏ କରିବି, ଜମିବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡକ ବିକିରି ଦେବି। ମୋଟେ ମୁଁ ବିଧାୟକ ହେବିନି, ବିଧାୟକ ହେବି ନାହିଁ ବୋଲି ଧରିଥିଲି। ସେଇଟା ଦୁଃଖ ରହିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଦେଖାହବ ବିଭୁ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ବିଭୁ ବାବୁ କହିବେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସଂଗଠନ କଲେ ଭାରି ଜୋରରେ ସଂଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁରେ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ହେଲେ ନାହିଁ। ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ମୋର ବିଧାୟକ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗ ଥିଲା? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଥିଲେ ଇଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଜାନିକି ଆଉ ଭଦ୍ରଲୋକ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, କାମ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ କରିକି ଅନୁଗୁଳ ଲାଗି କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଆମେ କହିଲେ ଆମ କଥାକୁ ରଖିକିରି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏମଏଲଏ ମୁଁ କହିବି କାହିଁକି, ଏମଏଲଏ ଯୋଉ ବାଟି ଥାଉ ଯାହା ଥାଉ, ଯଦି ସେ ମୋ ମତରୁ ଭିନ୍ନ ମତ ଦିଏ ଏମଏଲଏ, ମୁଁ ଜାନିକାଙ୍କୁ ଭିତରେ କହିଦିଏ ଯେ ଏଇ କାମ ଲାଗି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିକି ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଗିବେ, କହିଦିଏ। ଆଉ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ରୋଗୀମାନେ କିଭଳି ସେବା ପାଇପାରିବେ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ରକ୍ତଦାନ ଭବନଟି ହେଇପାରିବ, ଅନୁଗୁଳ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କିଭଳି ଯୋଗାଯାଇ ପାରିବ, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କାହା କାହାକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ସେଥିରେ ଥିଲା, କିଭଳି ସହଯୋଗ କରିବାରେ? ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାହାକୁ କହିଛି ହସ୍ପିଟାଲ ବିଷୟରେ କାମ କରିବା ଲାଗି, ଯାହାକୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଆଉ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଏଇଟା ହବ ଜାଗା, ମୁଁ ବିଶେଷ କଲେକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ କହିଛି। ଆଉ ଟଙ୍କ ସିଂ ବୋଲି ମନେ ଅଛି ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ତାଙ୍କ ଘର ଏଇ ନୂଆହାତା ବୋଧହୁଏ, ସେ ଥିଲେ ତାଳଚେରର ଗୋଡ଼ିବନ୍ଧରେ ଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଥିଲେ ଆମର ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ଆମ ହସ୍ପିଟାଲର ଗୋଟେ ସେକ୍ସନର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ରହିଲେ, ଆସିଲେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଲେ। ସେ କହନ୍ତି କାହିଁକି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟର ତ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ନାହିଁ ଶୁଣିବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶୁଣିବେ, କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ପ୍ରଥମ କରି ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଜଣେ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ, ସେ 8.5 ଜାଗା ଉପରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲା, 4.5 ଜାଗା ସ୍ୱାମୀ ଦେଲେ ଯେମିତି ଏଠୁ ତାକୁ ଦେଖେଇଲି, ଜାଗାରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ତାର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କରିଦେଇଛି, ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହେଲେ କଲେ ଯାଉ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆଉ ଫଲୋଅପ୍ କରିବାର ଜିନିଷକୁ ଯୋଉ କାମ ଆପଣ କଲେ, ଫଲୋଅପ୍ କରିକିରି ହେଲା, ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲା। ତାପରେ ସ୍ୱାଇଁ ଆସିଲେ, କଲେକ୍ଟର ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ଅମଳରେ ସେ ଦେଲେ 1 ଏକର, ଏଇଟା 4 ଏକର 76 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ଦେଲେ ଇଏ କରିକିରି। ସାମଲ ମତେ ହସ୍ପିଟାଲ ବାଲା କହିଲେ, କଲେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗସନ୍ କରୁଥିଲେ 50 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା, ବାକି ଆରଡିସି କରୁଥିଲେ। ଆରଡିସି କରେଇକି ସବୁ ଆଣୁଥିଲେ ମାନେ ଯୋଉ କଲେକ୍ଟର ମାନେ। ଆଉ ମତେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରଟେ କରିବା, କ'ଣ କରିବା, ଜାଗା ହଉନି, ହସ୍ପିଟାଲ ଷ୍ଟାଫ ମତେ କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଯାଇକି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଲି ଏମିତି ଆପଣ ହାତରେ ସାଙ୍ଗସନ୍ ଅଛି, ଆଉ 40-50 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର କରିବାକୁ ନାହିଁ, ହସ୍ପିଟାଲର ଜାଗା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର ସେ କରିବେ। ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ସାଙ୍ଗସନ୍ କରିଦେଲେ। ସେ ନିଜେ ସେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କହିକିରି ରେକମେଣ୍ଡ କରିକିରି ସାଙ୍ଗସନ୍ କରିଦେଲେ। ସାଙ୍ଗସନ୍ ଯେମିତି ହେଇଗଲା, ସେଇ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟୋର ଥିଲା, ଷ୍ଟୋରଟି କଲେ। ଷ୍ଟୋର ଯୋଉଠି କଲେ ସେଇଠି 2ଟି, ମୋର ମନେ ଅଛି କଥାଟା, 2ଟି ନର୍ସ, ଷ୍ଟାଫ ନର୍ସ କ୍ୱାର୍ଟର ଥିଲା ସେଠି।
ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟର କରୁଛେ ଏଇ ଜାଗା, ଏଇ ଷ୍ଟାଫ୍ର 2 ଜଣଙ୍କୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଉଠେଇ ଦିଆଯାଉ, ଏଇ 2ଟା ଷ୍ଟୋରରେ ମିଶେଇ ଦିଆଯାଉ। ଷ୍ଟୋରରେ ମିଶେଇଲେ ଷ୍ଟୋରଟା ଟିକେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ହେବ। ଆଉ ସେଇ ଷ୍ଟୋରଟା ଚାଲିଛି। ସେଇ ଷ୍ଟୋରଟା ହେଇଛି କୋଉଠି ତିଆରି କରାହେଇଛି, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଦେଖିବେ ଯୋଉଟା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହୁଏ, ଯୋଉଟା ଅଛି ଇଏ ହଲ୍ ଅଛି, ମିଟିଂ ହୁଏ, ସେଇ ମିଟିଂ ହଲ୍ର ସାଇଡ୍ରେ ଷ୍ଟୋରଟା ହେଇପାରିବ। ସେଟା ତ ହେଇଯିବ। ତେବେ ଆଉ କଣ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ଅଧିକା କରାଯାଇ ପାରିବ, ଯାହା ଆପଣ ସରକାର ବା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆପଣ ଆହ୍ୱାନ କରିପାରିବେ ଯେ ଏଇଆ କରାଯାଉ ବୋଲି? ନାଇଁ, ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, କହିଲେଣି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ତାଲଚେର କଲେ, ଅମୁକଟେ କଲେ, ସମୁକଟେ କଲେ, କରୋନା ଯୁଆଡ଼େ କରାହେଉଛି, ଆମର ସେଥିରେ ବଦଳ କରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଦେଇଛି, ମୁଁ କହିଲି ବଦଳ କରିବା ନାହିଁ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ସେ କଡ଼େ, ସେ ଲାଇକିରି ତାଙ୍କର ତାଲଚେର ଲାଗି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲକୁ କରାହେଉଛି, କରାହଉ। ଆମର କିଛି, ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉ। ସମସ୍ତେ, ମୁଁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ କହିଛି, ଭବାନୀକି କହିଛି, ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଯିଏ ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ କହିଛି, ମୁନାଙ୍କୁ କହିଛି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆମର ଯିଏ ମୁନାଙ୍କୁ କହିଛି, ମୁଁ କେତେ ଜଣ କହିଛି ତମେ ଲାଗ ଏଭଳି ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ କରାଯାଉ। ଆଜ୍ଞା, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ପବିତ୍ର ମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ହଁ, ଦୁଇଟି ଯାକ ହେବା ପରେ ହଁ, ଆପଣ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ଆସିବ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି? ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ଅସୁବିଧା ହବ। ଅସୁବିଧା ତ ହବନି, ଯୋଉ କଟକ ଯୋଉ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଷ୍ଟାଫ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ଅନୁଗୁଳରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଲଚେର ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି କରାହଉଛି କି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇଏରେ ଜବରଦସ୍ତି ନେବା ଲାଗି, ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଲାଗି, ପାଠ ପଢ଼େଇବା ଲାଗି, ଇଏ କରିବା ଲାଗି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଗୁଳରେ ରହିକରି ଅନୁଗୁଳରେ ରୋଗୀଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିକିରି, ଆଉ ଏଠି ଯେତେ ରୋଗୀ ଦିନକୁ ଅନ୍ତତଃ 800, 900, 1000 ରୋଗୀ ହଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ତାଲଚେରରେ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ରୋଗୀ ହଉନାହାନ୍ତି ଏଠି। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଅନୁଗୁଳରେ ମିଳୁଛନ୍ତି ରୋଗୀ, ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ଜିନିଷର ତାଲଚେର ଅଭାବ ଘଟୁଛି। ତାଲଚେର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଅଛି, ଡିଫରେନ୍ସ ଜାଗା ଗୁଡ଼ା ଅଛି ତ, ଯଦିଓ ବେଶୀ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ତାଲଚେର ଇଏ ହବ, କିନ୍ତୁ ଡିଫରେନ୍ସ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକରେ ରହିଛି। ଅନୁଗୁଳଟା ଯେମିତି ଆମର ୟୁନାଇଟେଡ୍ ହେଇକି ଅଛି, ଠିକ ଯିଏ ପଶି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦେଉଛି, ଏଠି ମେଡିକାଲ କାଉନସିଲ ଆସିଥିଲା, ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଡିକାଲ କାଉନସିଲ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିବା ଲାଗି, ତାଲଚେର ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ, ଅନୁଗୁଳ ତାପରେ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ, ତାଲଚେର ବୁଲିକି ଦେଖିକି ଆସିଲେ, ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହେଉଛି ସେଠି। ଅନୁଗୁଳ ମେଡିକାଲ କାଉନସିଲ ଯେମିତି ପଶିଗଲେ, ଅନୁଗୁଳ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ, ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରମା ୱାର୍ଡ ହେଇଛି, ଟ୍ରମା ୱାର୍ଡକୁ ଦେଖିକିରି ରୋଗୀ ଯେମିତି ରୋଗୀ ମାନେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଟର ହେଇକିରି ଯାହା ହେଇକି କହିଲେ, ଆରେ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟେ ଅଛି, ଅନୁଗୁଳ ଭଳିଆ ଜାଗା, ଏଇ ଜାଗାକୁ ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି କରିବା କଥା, ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଯାହା କରିବା କଥା ଏଇଠି କରିବା କଥା, ଏଇଟା କାହିଁକି ସିଆଡ଼େ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି କରି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ଏଠୁ ସିଡିଏମ କିଏ ଥିଲେ, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି, ମହାନ୍ତି ଥିଲେ ବୋଧେ, ଥିଲେ କିଏ ନା ସେ ଜଣେ ସେବା କରିବାର ହସ୍ପିଟାଲର ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା, ହସ୍ପିଟାଲର ଉନ୍ନତି ଲାଗି ଲାଗନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ସେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏଇ କାମଟା କରିବା ଲାଗି, ସେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏଟାକୁ। ନା ଏଟାକୁ ନ କରିକିରି ସେତେ କଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କରିଗଲା ସେଥିରେ କିଛି ଆମର ଅବଜେକ୍ସନ କରିବାର ନାହିଁ, କରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କରିବାର, ଆମକୁ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଦିଆଯାଉ, ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ହେବେ। ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ହଁ, ହେବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀ ସେବା ପାଇପାରିବେ। ରୋଗୀ ସେଥିରେ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ କଣ କଣ ସବୁ ରହିଛି, ତାର ଯୋଉ ଆଲୋଚନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ କଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ କାହାକୁ ଆମେ ଏ କଥାକୁ କାହା ପାଖରେ ରଖିପାରିଲେ? ନାଇଁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖେ ଆଗ ଭଲ କରି ଆଲୋଚନା ହେଇକିରି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେବୁଲରେ ଚିନ୍ତା କରିକିରି କରିବା କଥା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା, ସୁପର ଅନୁଗୁଳ ସ୍ପେଶାଲିଟି ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି 5-6 ଜଣ ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଦିନରେ, ସପ୍ତାହରେ 6-7 ଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଟେମ୍ପୋରାରୀ ରହୁଛି। ଧର ଆଜି ସୋମବାର ଆସିଲେ, ସୋମବାରରେ ଜଣଙ୍କର ହାର୍ଟର ଅଛି, କାର୍ଡିଆକ୍ ସର୍ଜରୀ, କାର୍ଡିଆକ୍ର ଇଏ ଅଛି, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖି ସାରିକିରି ଗଲେ ପୁଣି ଆର ସୋମବାର ଆସିବେ, ଆର ସୋମବାର ରୋଗୀର ଅବସ୍ଥା ହେତେବେଳକୁ କ'ଣ ଥିବ। ଠିକ କଥା ସୁପର କହିଛନ୍ତି। ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲଟା ଯଦି ରେଗୁଲାର ହବ, ରେଗୁଲାର ହେଲେ ଆଉଟଡୋରଟା ରେଗୁଲାର ହବ, ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ଡାକ୍ତର ବସିବେ, ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ ହବ,
ରହିବେ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ହେବେ ସେଇ ସୁପର ଇଏରେ ଡାକ୍ତର ଯାଇକି ଦେଖିବେ ସୁପର ଇମର୍ଜେନ୍ସି କାଜୁଆଲିଟି ରହିବ ସବୁବେଳେ କାଜୁଆଲିଟି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଆଉଟଡୋର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କାଜୁଆଲିଟି ଯାଇକି ରୋଗୀ ପହଞ୍ଚିଲା ସବୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ରୋଗୀ ଡାକ୍ତର ଦେଖିଲେ ତେଣୁ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ରହିଲେ ରୋଗୀମାନେ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଅନୁଗୁଳ ଆଉ ଏଭଳି କିଛି କଣ ବିକାଶ ବାକି ରହିଛି ଯାହା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ତାର ମାନେ ତାର ସୁବିଧା ନେଇପାରିବେ ତାର ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିବେ? এই সুপার স্পেশালিটি হসপিটালটি মোর চিন্তাধারা যাহা আছে সুপার স্পেশালিটি হসপিটালটি হও অনুগুল। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଅନୁଗୁଳ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ହଁ। ଏଠି ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଯଦି କହିବା 8ଟି ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିଲେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ କି ଆମ ଅନୁଗୁଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ? ଶିକ୍ଷା ଲାଗି ତ ଯାହା ଚାଲିଛି ଲୋକ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରାହଉଛି ହଉଛି ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ସତ କଥା ଖୋଲିକିରି କହୁଛି ଚିନ୍ତା କରିନି ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ମାମୁଁ ଘରେ ପଢୁଥିଲି ଜନ୍ମ କୋଢ଼େ ମାମୁଁ ଘର କୁମଣ୍ଡ ମାମୁଁ ଘର ଖୁବ ୱେଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଥିଲେ ବୋଲି ମୋ ନନା ପଢୁଥିଲେ ମାମୁଁ ଘରେ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ମାମୁଁ ଘରେ ମୋତେ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେଉଁ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲି ତା ପରଦିନ ଯେଉଁ ଦିନ ପାସ୍ କଲି ତା ହେଇ ଦିନ ମୋତେ ଫରେଷ୍ଟର ଚାକିରି କନଜରଭେଟର ରିଆଜୁଦ୍ଦିନ ବୋଲି ଥିଲି ଜଣେ କନଜରଭେଟର ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯାଇ କହିଲା ଚନ୍ଦ୍ରରଙ୍ଗ ମୋ ମାମୁଁଙ୍କ ନାଁ କହି ଭଣଜା ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପାସ୍ କରିଛି ଆଉ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଛି ଇଏ କରିଛି ସେଇଠୁ କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ଭଣଜା ତ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପାସ୍ କରିଛି ଆଉ ହେଡ୍ କ୍ଲର୍କ ସେ ଦେବବାବୁ ଥିଲେ ଦେବ ମହାନ୍ତି ଅମଳପଡ଼ାରେ ରଖିଦେବା ଆମର ଫରେଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି ଗୋଟେ ଫରେଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ରଖିଦେବା କିନ୍ତୁ ମୋ ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇ ସେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିଲେ ପରେ ସେ ଓଏସ୍ ହେଲେ ଆଉ କଟକରେ ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ତୁ ବଡ଼ ମାମୁଁ ଯଦି ଲାଗିଲେ ତତେ ମାଷ୍ଟର କରିଦେବେ ଆଉ ଯେମିତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କରିଦେବେ ମାଉସୀ ଭାଇ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏଇଠି ଆଉ ବାପା ଯଦି ଲାଗିବେ ଏଇ ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେ କେଉଁ ଫରେଷ୍ଟର କରିକି ଚାକିରି କରିଦେବେ କିଛି କରିବୁନି ତୋ ଲାଗି ମୁଁ ଲାଇନ୍ ଠିକ୍ କରିଛି ତୁ ଠିକ୍ ରହିଥା ସେ ମୋ ଲାଗି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ କି ଠିକ୍ କରିଥିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଠିକ୍ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଯାଇ କଟକରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହି କୋଡ଼ିଏ ସାଇରେ ରହିକିରି କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଦେଇକିରି ପଢ଼ିକିରି ପାସ୍ କରିକିରି ଚାକିରି ଯୋଡ଼ା ପରେ ବଡ଼ବିଲି ଯୋଡ଼ା ସାରିକିରି ଆସିଲି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇକିରି ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରେଜର ହସ୍ପିଟାଲ ହୀରାକୁଦ ତାହାରି ଅଣ୍ଡରରେ ସେଇଟା ଥିଲା ଆଉ ସେଇଟା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଅନୁଗୁଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଚିନ୍ତା କରିକି ଲାଗିକିରି ଅନୁଗୁଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଅନୁଗୁଳରେ ମୁଁ ବଡ଼ ଖୁସି ମଫସଲରେ ବୁଲିଛି ମଫସଲ ରାତି ଆଜ୍ଞା ଅନୁଗୁଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସ୍ଥିତି କଣ ରହିଛି ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି କିଛି ଥିଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଜଣା ପଡ଼ୁନି ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଉ ସେ ଦଳର ସ୍ଥିତି ବା ସେ ଦଳର ମୁରବୀ ଯିଏ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣି ମୋ ପକ୍ଷେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି କି ନାହିଁ ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ? କେହି ଜଣେ ଆସିନାହାନ୍ତି କେହି ଜଣେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବ ସମାଜ ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଜେଏନଜି ବୋଲି କହୁଛେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର? ସେମାନଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଦିଆଯାଉ ଭଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଦିଆଯାଉ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେଇକିରି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପ୍ଲେସିଂ ହୁଅନ୍ତେ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଗଲେ ନିଜେ ପ୍ଲେସିଂ ହେଇକିରି କାମ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବେ ଭବିଷ୍ୟତ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆଉ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଘର ଯାହା ହଉ ପଢ଼େଇକିରି ପାଠଟାକୁ ଦରକାର ପାଠଟାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ମାନେ ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଅନୁଗୁଳ ଲାଇଭର ଭିତରି କଥାରେ ଅନୁଗୁଳର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତଥା ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ଜଣେ ରାଜନେତା ଯାହାଙ୍କୁ ରାଜନୀତିର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ବୋଲି ଆମେ କହିବା ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ ମହୋଦୟ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ଅନୁଭୂତି ସେ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ରହିଛି ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଡାକ୍ତର ସେଠାକୁ ଆସିବେ ରୋଗୀ ସେବା କରିବେ ରୋଗୀମାନେ ସେବା ପାଇପାରିବେ ତା ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଛାତ୍ର ବା ଯୁବକ ମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର କଥା ବୁଝିବେ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ ସେ ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ସେ ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିଛି ବା ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହିଥିଲା ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଠି ବିରାମ ଦେବା ନମସ୍କାର ଧନ୍ୟବାଦ।